Okay, friends. Then digital electronics is advanced part of the electricity. We know that first electricity, then electronics, and after that the latest advancement of the electronics is the digital electronics. And in digital electronics, the gate is very important. And the first topic today we are going to learn is the gate. What means the gate? The spelling is the very simple GATE, gate. Yesterday I will be said that the gate is like the gate in front of the house, gate in front of the bungalow, or the gate in front of the school. We know that that gate is opened up and that gate is closed. When it will be opened up, that gate is similar to the gate in electronics or the gate in digital electronics. Why it will be named as a gate? Because that gate which is in front of the school, which is in front of the bungalow, which is front of the home, is similar. We know that the gate in front of house cannot be automatically opened up. It will be opened up when we apply the external force and open it. Then it will be opened up. Means that unless one can apply the external force to that gate, it can't be opened up, it cannot give response, it can't change its status. If I want to change the status of the gate in front of my house from open to close, I want to apply external force and I want to close it. We know that, we know that if the status is changed, if it will be changed, it will be changed after applying external force. आपल्या घराच्या समोरचं गेट किंवा आपल्या स्कूलच्या समोरचं गेट किंवा एखाद्या बंगल्यासमोरचं गेट हे आपोआप उघडत नाही. मी काल सांगितलं की आपण गेटच्या समोर उभा राहिलो आणि खुलजा सिमसिम असं म्हटलं तर ते उघडत नाहीये. त्याला आपल्याला आपल्या हातानं जर ते बंद असेल तर ते ओपन करावं लागेल किंवा ते ओपन असेल तर ते बंद करावं लागेल तरच त्याचा स्टेटस बदलतो. अगदी तसंच मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं गेट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं गेट काय आहे बघा. इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं गेट काय करतं? दॅट इज दिस गेट मीन्स दॅट ते गेट म्हणजेच हे गेट आहे. हे we give the response and hence the terminology of the gate is used and this gate will be similar to the that is gate in front of the home, gate in front of the school, gate in front of the bungalow. It means that unless we apply an external force it cannot give the response. Means that the digital gate give the output if the input is given to it. Also we know that in digital system or in computer, ALU, you know that ALU is a very important part of the computer that will be known as an arithmetical logical unit. Arithmetical, it is the word from mathematics. Arithmetical, that is operation. There are the different operation inside the mathematics. What are that? That is addition, subtraction, multiplication, division, derivative, integration, exponential.
अगेन पॉलिमॉल थेरम्स असतील, देन पायथागोरस थेरम असेल, पाय असेल, पॅरामीटर्स असतील, ह्यूज, दॅट इज द that list of the operation will be very extendable. All these mathematical operation are came inside the arithmetical logical unit, and arithmetical logical unit perform all type of mathematical operation inside the computer. Okay, we know that the name of that unit is arithmetical logical unit. Arithmetical means mathematical operation, logical means लॉजिकल ऑपरेशन. लॉजिकल ऑपरेशन म्हणजे काय, त्याला आपण तार्किक असं म्हणतो. तार्किक, मी तर्क केला. आणि तर्क हे शास्त्र आहे मित्रांनो, तर्कशास्त्र म्हणतो. दॅट इज द लॉजिक इज द सायन्स, अँड लॉजिक इज व्हेरी इसेन्शियल पार्ट ऑफ द मॅथमॅटिक्स. अँड वी नो दॅट द फिजिक्स इज अलाइन्स विथ द मॅथमॅटिक्स. विदाउट मॅथमॅटिक्स फिजिक्स कांट बी फुलफिल्ड. गणिताशिवाय मित्रांनो फिजिक्सला गत्यंतर नाही, किंवा फिजिक्सचा एक अविभाज्य घटक आहे गणित हा. त्यामुळे गणितामध्ये लॉजिक आहे, ज्याला मी काय म्हटलं, लॉजिकल प्रोसेस असं म्हटलं, ज्याला तर्कशास्त्र असं म्हणतोय, लॉजिकल सायन्स असं म्हणतोय. अँड दॅट लॉजिकल सायन्स इज ड्यू टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड ड्यू टू द गेट. लॉजिक म्हणजे माहितीये तुम्हाला, लहान मुलाला आपण सांगतो उंची, एक कमी उंचीचा मुलगा आणतो आपण, एक जास्त उंचीचा मुलगा आणतो, लहान मुलांना प्रश्न विचारतो, चला हा ए आहे, हा बी आहे, ए आणि बी मधली उंची कुणाची जास्त आहे, लगेच मुलं सांगतात बी ची उंची जास्त आहे. कसं सांगतात? दोन वस्तू ठेवल्या, एक सफरचंद ठेवलं, एक कलिंगड ठेवलं, मुलाला विचारलं अरे यातलं मोठं कोण आहे, तर मुलगा काय सांगतो, कलिंगड मोठं आहे सफरचंद पेक्षा. असं का? तर त्या मुलामध्ये लॉजिकल प्रोसेस, that is process of the thinking will be started in brain of the human being. and तो त्याची लॉजिकल जी आकलन क्षमता आहे त्याच्यावरनं तो लॉजिक काय करतो, कोण मोठा आहे, दॅट इज द प्रोसेस. इथं सुद्धा आपल्याला माहित आहे 3 आणि 5 अशा दोन संख्या लिहिल्या आणि मी विचारले यातली मोठी कोण, तर तुम्ही लगेच म्हणणार दॅट इज द 3 इज लेस दॅन 5 और 5 इज ग्रेटर दॅन 3. लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन माहिती आहे ना, लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन ही जी चिन्ह आहेत ना इथं मी दाखवलेले आहेत बघा, दॅट इज द लॉजिक गेट. इथं म्हटलं आपण लॉजिक गेट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दॅट मेक्स द लॉजिकल डिसिशन. आणि लॉजिकल डिसिशन म्हणजे इक्वल टू, समान. दोन संख्या लिहिल्या 10 आणि 10, अरे कुठलं चिन्ह वापरणार, 10 इज इक्वल टू 10, दॅट इज द लॉजिकल प्रोसेस आहे. दोन समान जाडीची सफरचंद ठेवली, या दोघांच्या पैकी मोठं कुठलं सांगा, मुलं सांगतील दोन्ही समान आहेत सर. म्हणजे काय आहे, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द इक्वल आहे. इथं लॉजिकल साइन कुठलं वापरलंय आपण, दॅट इज द इक्वल साइन आपण इथं वापरलेलं आहे. इक्वल आहे, हे लेस दॅन आहे, अँड दिस इज द ग्रेटर दॅन आहे. इट मीन्स द लॉजिकल प्रोसेस दॅट विल बी स्टार्टेड इन ह्युमन बीइंग. such a logical process will be started in the digital electronics. Means digital electronics is the one of the science which give the logical decisions. जे काय करतं मित्रांनो, लॉजिकल डिसिशन करतं. and hence in ALU, that is arithmetical logical unit of the computer, that is the digital electronics is used, means the gates are used. There are the different types of the gate. We are seen all the types one by one. Again in ALU, gate is used to perform the logical mathematical operation. मी असं सांगितलं मित्रांनो, लॉजिकल ऑपरेशन्स जर आपल्याला बघायचे असतील तर गेटचा यूज करावा लागतो. मग गेट हे आपल्याला इक्वल टू, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन आणि मग असणारे सगळेच्या सगळे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स, हे सगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असतील एखाद्या मशीन मध्ये, एखाद्या डिव्हाइस मध्ये, तर इसेन्शियल काय लागतं आपल्याला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लागतं. म्हणजेच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मधला महत्वाचा जो भाग आहे तो म्हणजे गेट आहे. आणि हा जो गेट आहे, it is a logical circuit which can operate when and only when input is given to it. Next slide. See here, the gate is a circuit. Gate is a circuit which can operate when and only when the inputs are given. But we know that gate has one or more input. गेटला इनपुट्स किती असतात, एक किंवा एकापेक्षा जास्त असतात. मिनिमम एक किंवा एकापेक्षा जास्त असतात.
पण आउटपुट मात्र एक आणि एकच असतो. इनपुट ए आणि बी असतील, आउटपुट सी, एकच आउटपुट असेल. इनपुट ए बी सी असतील, आउटपुट मात्र एकच असेल, डी. मित्रांनो, मीन्स दॅट in this logical circuit inputs are multi level inputs आहेत, but that is the one level, that is uni level, फक्त आउटपुट असतो. आउटपुट is the only one and uni level असतो. That will be the gate has one or more input but only one output आहे. Gates are the digital circuit. Gates are the digital circuit. Digital circuit म्हणजे काय आहे? It is the part of the electronics. आणि गेट मध्ये काय असतं मित्रांनो? गेट्स आर द इनपुट लेवल आर द लो अँड हाय. मी मगाशी सांगितलं, कालही मी सांगितलं, डिजिटल लँग्वेज मध्ये दोनच सिग्नल असतात, दॅट इज द बायनरी. दोन असलं की बायनरी. आपल्याला माहित आहे ते आपल्याला 9 डिजिट्स असतात. गणितामध्ये 9 डिजिट्स आहेत. 10 डिजिट्स आहेत. 0 ते 9 अंक आहेत. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 अंक आहेत. 10 अंक आहे म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? डेसिमल असं म्हणतो. दशमान पद्धती असं म्हणतो मराठीमध्ये. डेसिमल. आपल्याला माहिती आहे डिजिटल लँग्वेज मध्ये फक्त दोनच अंक आहेत. एक म्हणजे 0 आणि दुसरा म्हणजे 1. दोनच सिम्बॉल आहेत, 0 आणि 1. आता 0 आणि 1 अशा दोनच सिम्बॉलचा वापर करून ती लँग्वेज केलेली आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं? बायनरी लँग्वेज असं म्हटलं. आता या बायनरी मध्ये 0 ला पण काहीतरी अर्थ आहे आणि 1 ला पण काहीतरी अर्थ आहे. 0 ला म्हणायचं लो, 1 ला म्हणायचं हाय. बघा, 0 ला म्हटलं 0 ला म्हटलं मी काय म्हटलं? लो म्हटलं आणि 1 ला म्हटलं हाय. लो आणि हाय सिग्नल मध्ये काय म्हणणार? लॉजिकल लँग्वेज मध्ये मी काय म्हणणार? 0 म्हणजे काय आहे? बल्ब लागला, दॅट इज 1. बल्ब गेला, दॅट इज 0. प्रेझेन्स ऑफ सिग्नल, दॅट इज 1. absence of signal, that is 0. Yes, 1. No, that is 0. True, 1. False, 0. म्हणजे काय आहे? शब्दशः अर्थ न घेता दिस इज द लॉजिकल लँग्वेज आहे. 0 म्हणजे लो आहे, 1 म्हणजे तो हाय आहे. यस म्हणजे हाय आहे, नो म्हणजे 0 आहे. ट्रू म्हणजे हाय आहे आणि त्याचबरोबर फॉल्स म्हणजे तो काय आहे मित्रांनो? लो आहे. म्हणजे ही जी लॉजिकल लँग्वेज आहे, ही लॉजिकल लँग्वेज मित्रांनो कशामध्ये यूज केली जाते? या गेटमध्ये यूज केली जाते. आणि ही लॉजिकल लँग्वेज आपण पुढे जाऊन या लॉजिकल लँग्वेजला अरिथमॅटिकल लँग्वेज कसं म्हटलं जातं आणि बुलियन अल्जेब्रा कसा नेमका आपण सुरू करतोय किंवा बुलियन अल्जेब्रा कसा त्याला सॅटिस्फाय होतो हे आपण पुढे बघणार आहे. सी हिअर, दॅट इज लो अँड हाय मीन्स लॉजिकल आहे. आणि लो ला आपण काय म्हणणार आहे बघा, इथं लो ला ग्राउंड म्हटलं मी, ग्राउंड, अर्थ. एखादं सर्किट अर्थिंग केलं, अर्थ केलं की तिथं 0 लेवल झाली. पॉझिटिव्ह व्हीसीसी दिला म्हणजे काय म्हणतो आपण? इनपुट दिला. इनपुट दिला म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हीसीसी दिला म्हणजे तिथं प्रेझेन्स ऑफ सिग्नल आहे. आणि ग्राउंड म्हणजे ऍब्सेन्स ऑफ सिग्नल आहे. प्रेझेन्स ऑफ सिग्नल म्हणजे हाय आणि ऍब्सेन्स ऑफ सिग्नल म्हणजे लो. अगदी तसंच आहे इथं लॉजिकली आहे इथं. लॉजिकली दॅट इज द प्लस व्हीसीसी अँड ग्राउंड आहे, दॅट इज द हाय अँड लो आहे, ट्रू अँड फॉल्स आहे आणि यस अँड नो आहे. बायनरी लँग्वेज आहे, मी मगाशी सांगितलं लँग्वेज मध्ये फक्त 1 अँड 0 असणार आहेत. आणि या सगळ्याचा वापर करून आपण गेटचे काही प्रकार करणार आहे. 2 गेटचे प्रकार आहेत मित्रांनो. एक म्हणजे बेसिक लॉजिक गेट आणि दुसरं म्हणजे डिराइव्हड लॉजिक गेट. नेमकं कसं असतं? देर आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द गेट. These provide the particular output only when the certain combination of the input according to Boolean expression. Boolean मित्रांनो माहित आहे? ज्याचा गणित आहे त्याला माहित असेल. जॉर्ज बुल नावाचा मोठा म्हणजे सायंटिस्ट होऊन गेला. खरं म्हणजे त्याला सायंटिस्ट म्हटलं जात नाही, मॅथमॅटिशियन असं म्हटलं जातं. हा जर्मन मॅथमॅटिशियन आहे, जॉर्ज बुल. BOOLE स्पेलिंग आहे, BULL नाही आहे. बुल म्हणजे माहित आहे आपल्याला, बैल असा होतो. तर BOOLE असं स्पेलिंग आहे मित्रांनो. आणि जॉर्ज बुलचं अल्जेब्रासाठीचं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. अल्जेब्रामध्ये त्यानं पहिल्यांदा काय सांगितलं मित्रांनो माहित असेल? जॉर्ज बुल यावरती सॉफ्टवेअरचे प्रोग्राम्स डिपेंडंट आहे. पहिली प्रोग्रामर इन वर्ल्ड
जगातील पहिली प्रोग्रॅमर म्हणजे सॉफ्टवेअर इंजिनियर असं म्हणूया आपण तिला. फर्स्ट प्रोग्रॅमर इन वर्ल्ड, दॅट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रॅमर इन वर्ल्ड इज द लेडी अडा अगस्ता. अडा अगस्ता म्हणून पहिली जर्मन लेडी आहे मित्रांनो, जी जगातली पहिली प्रोग्रॅमर आहे. आणि ही कुणाची शिष्य आहे, कुणाची स्टुडंट आहे, जॉर्ज बुलची आहे. जॉर्ज बुलनं गणिताला, अल्जेब्राला एक मोठं कॉन्ट्रीब्युशन दिलं आणि बुलियन एक्सप्रेशन म्हणून ते फेमस आहे. तसंच त्याची जी काही विद्यार्थिनी होती लेडी अगस्ता, तिनं पहिल्यांदा, आपल्याला माहित असेल, चार्ली बॅबेजचं जे पहिलं मशीन होतं, कॉम्प्युटरचं पहिलं मशीन, त्याच्यासाठीचा पहिला ऍडिशनचा, दोन संख्यांची ऍडिशन करण्याचा इन्स्ट्रक्शन सेट म्हणजे प्रोग्राम पहिला लेडी अडा अगस्तीनं केला. आणि ह्या सगळ्याचा उगम किंवा प्रेरणास्थान मित्रांनो म्हणजे बुलियन एक्सप्रेशन आहे. एखाद्या एक्सप्रेशन मध्ये, एखाद्या ऑपरेशन मध्ये किती ताकद असते बघा. पुढे जाऊन एखादा प्रोग्राम तयार करणं आणि एखादं सॉफ्टवेअर, म्हणजे आज ज्याच्यावर आज तुम्ही मी आज लांबून अगदी डिस्टन्स मधून 30-40 किलोमीटर पासून आपण एकमेकाशी बोलतोय, कम्युनिकेट करतोय, फार चांगल्या पद्धतीनं कम्युनिकेट करतोय. या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो या प्रोग्राम्स मुळे झाल्या. आणि हा प्रोग्रामचा मूळ जो आहे तो बुलियन एक्सप्रेशन आहे. आणि बुलियन एक्सप्रेशनच मूळ मित्रांनो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. तर इथं बघितलं बुलियन एक्सप्रेशन बद्दल बोलणं आपल्याला बरंच काही बोलता येईल. पुढे जाऊन मी प्रत्येक तुम्हाला मेथड सांगणार आहे, प्रत्येक प्रकार सांगणार आहे गेटचा, त्यामध्ये आपण सगळ्या गोष्टी बघणार आहे. बुलियन एक्सप्रेशन फार महत्वाचं आहे. दॅट इज द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिक्युलर गेट. प्रत्येकाची एक आयडेंटिटी आहे, कॅरेक्टरिस्टिक आहे. ऑर गेट असेल तर त्याचं एक स्वतःचं बुलियन एक्सप्रेशन आहे. नॉर गेट असेल तर त्याचं एक स्वतःचं बुलियन एक्सप्रेशन आहे. नॉट गेट असेल तर त्याचं एक स्वतःचं बुलियन एक्सप्रेशन आहे. एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट असेल तर त्याचं स्वतःचं पर्सनल एक्सप्रेशन आहे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या बुलियन एक्सप्रेशन मुळे आपल्याला काय करतायत, दिसत आहेत. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ फ्रेंड्स, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ, डिस्टर्ब करू नका. मित्रांनो नेक्स्ट स्लाइड आहे.